Now we have to calculate direction ratios of line joining 2 points. Here the 2 points they given P and Q. P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 are the 2 points. We have to calculate direction ratios. So how can you calculate means subtract ಮಾಡಬೇಕು second point ಇಂದ first point ಅನ್ನು subtract. So x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 are the direction ratios of line joining 2 points on a line. Problems. Find the direction ratios of the line passing through 2 points 1, 4, 2 and 1, minus 2, 3 as the point P 1, 4, 2. Then the direction ratios of this point P is 4, 3. So direction ratios. Just write the coefficients. Means 1, 4, 3 are the direction ratios of the point. If they given 2 points, then the direction ratios are subtract second point from first point. So second point 1, first point 1, subtract ಮಾಡಬೇಕು as 1 minus 1 0, minus 2 minus 4 minus 6, 3 minus 2 1. So 0 minus 6 1 are the direction ratios. Okay, second problem. Find the direction ratios of line joining a line passes through 2 points. So the 2 points means you have to subtract second point from first point. So 1 minus into minus plus 2, 1 plus 2 3, 2 minus 4 minus 2, 3 minus into minus plus 5 8 are the direction ratios line joining 2 points. Next problem, third problem. If a line has the direction ratios 2, minus 1, minus 2, then what are its direction cosines? Direction cosines ಬೇಕು ಅಂದರೆ the given direction ratios to direction ratios equals so 2 minus 1 minus 2. Okay, then magnitude, so magnitude equals root of 2 square 4 minus 1 whole square 1 minus 2 whole square plus 4, that is magnitude. So add ಮಾಡಿ, that is root 9. Root 9 means 3, that is the magnitude of the point. Okay, next we have to calculate direction cosine. So direction cosines equals direction ratio by its magnitude. So 2 by 3 com minus 1 by 3 com or ಅಂಡಾಕ್ಬೋದು minus 2 by 3. This is direction cosine. So direction ratio by magnitude gives the direction cosines. Next, fourth problem. If a line has direction ratios minus 18, 12, minus 4, then what are its direction cosines? So direction ratios equals minus 18 com 12 com minus 4. Then we have to calculate magnitude. So magnitude equals root of 18 means minus 18 square, that is 324 plus 12 square 144 plus minus 4 whole square 16, right? Add ಮಾಡಿ 324 plus 144 plus 16, so gives 4, 1 plus 4 plus 2 gives 8, 1 plus 3 plus 1, that is 4. Root 484, the root is
22. That is the magnitude. Then we have to calculate direction cosines. Direction cosines equals direction ratio by magnitude, minus 18 by 22, com 12 by 22, com minus 4 by 22. Divide ಆಗುತ್ತೆ. So divide ಮಾಡಿ. Yes, 2 1s are 2 11s are 2 9s are 2 11s are 2 6s are. Next 2 11s are 2 2s are. Then write down minus 9 by 11, com 6 by 11, com minus 2 by 11. These are the direction cosines. Once again I will explain. So here the given direction ratio, so minus 18, 12, minus 4. We have to calculate magnitude. Magnitude ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you have to calculate root. Magnitude equals root of minus 18 square 24, 12 square 144, minus 4 whole square plus 16. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ 6 plus 4 plus 4, 4, this 1 carry, 1 plus 4 plus 2, so plus 1, that is 8. Then 1 3 plus 1 4, root 484 equals 22. Then we have to calculate direction cosines. So direction ratio by magnitude. Direction ratio by magnitude. So 12 by and minus 4 by 22 divide ಮಾಡಿ divide ಆಗುತ್ತೆ. Then minus 9 by 11, 6 by 11 and minus 2 by 11 are the direction cosines. Next, fifth one. If a line has direction ratios minus 18, 12, minus 4, then what are its direction cosines? So direction cosines ಬೇಕು ಅಂದರೆ first the given direction ratios. Then we have to calculate magnitude. So direction ratios by magnitude gives direction cosines. So do yourself. Next, problem number 6. If a line makes an angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis, find its direction cosines. So direction cosines ಬೇಕು ಅಂದರೆ they given angles. So 90 degree, 60 degree and 30 degree. So we have to calculate direction cosines. So first they given, what they given? Yes, given angles. First angle alpha 90 degree, second angle called as beta, that is 60 degree, third angle gamma, so 30 degree. Next we have to take cos on both sides. So cos alpha equals cos 90 degree, cos beta equals cos 60 degree. Apply cos on both sides. Cos gamma equals cos 30 degree. Okay, now cos alpha, okay, cos alpha means we can call this cos alpha as LMN ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. cos alpha L, cos beta M, cos gamma N ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. So it is L. cos 90 0, cos beta means M, cos 60 1 by 2 and cos gamma means N. So N equals LM N. So N equals cos 30 degree means root 3 by 2. So these are the direction cosines. So write in order. Direction cosines equals 0, com 1 by 2, com root 3 by 2. You have to put comma ಹಾಕಬೇಕು ಮಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Yes, once again. So here they given 90 degree, 60 degree, 30 degree. Call that 90, 60, 30 as alpha, beta, gamma. So apply cos. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, cos 90, cos beta, cos 60, cos gamma, cos 30 degree, right? Cos alpha means direction cosine means L equals cos 90 0, cos beta m, cos 60 1 by 2, cos gamma n. So cos 30 root 3 by 2. Therefore, the direction cosine equals 0, com 1 by 2, com root 3 by 2. New. Question number 7. If a line makes an angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosines. So direction cosines ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ದ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay, here they given alpha 90 degree, beta 135, gamma 45 degree. They given angles. So first write the given condition. Given alpha equals 90 degree, beta equals 135 degree and gamma equals 45 degree. Okay. Next ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to take L. L equals formula cos alpha, M equals cos beta and N equals cos gamma. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್, L means what? 90 degree. Cos 90, so cos 90. M equals cos beta means they given 135 degree. Okay, n equals cos gamma means 45 degree. Yes, now we have to calculate values. So cos 90 means 0. So m equals cos 135. Cos 135 allied angles, it is not a standard angle. ಸೊ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕಾಸ್, ಓಕೆ, 135ನ 180 ಪ್ಲಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 45. 180 minus 45 means 135, right? Okay. So 180 same cos 45 degree. Cos 45 degree means 1 by root 2. ಯಾಕೆ 180 minus 45 ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 180 minus 45 means 135. ಎಸ್ ನೋಡಿ, let us take quadrants. First quadrant, second quadrant, 0, 90 degree, 180 degree. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 180 minus 45, 180 minus theta means lies in second quadrant. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು, ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 minus theta, second quadrant means ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, therefore we have to put minus. Okay, then minus cos 45 1 by root 2. Next we have to calculate. So n equals cos 45 1 by root 2. These are the direction cosines. So now we have to write direction cosines equals, we have to write in order. ನೀವು ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 0 ಕಾಮ್ ಮೈನಸ್ 1 by root 2. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 1 by root 2. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ cosines ಆಫ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪುಟ್ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with coordinate axis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ಲೂ? ದ ಗಿವನ್ ಕ್ಲೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಗಿವನ್ alpha
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ. 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್. ಕಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ. Cos alpha means L, cos beta M, cos gamma N. So L equals M equals N. Then we have to calculate direction cosines. So alpha, beta, gamma equal. Therefore, the direction cosines are also equal. So direction ratio equal ಆದರೆ direction cosine equal ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So L equals, we have property L square plus M square plus N square equals 1, right? So ಈಗಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್. ಸೊ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸೊ ಇಯರ್ ದೆ ಗಿವನ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ದೆ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೂರನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 3L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 3L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. L square equals 1/3. L equals plus or minus 1/√3. ಸೊ L equals, ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ L ಬೇಕು. L equals ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟವರೇ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಪ್ಲಸ್ಸು ಬರೀಬೇಕು ಮೈನಸ್ಸು ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಮ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಕಾಮ್. ಎನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3. These are the direction cosines of that given line when they given equal angles. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಕಾಮ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಸೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಸೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕೆಂಟು ಕೋಸಿಕೆಂಟು ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಸ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಗಾಮಾ ಇದೆ, ಕಾಸೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ, LMN ನಾವು ಕಾಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲು, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮು, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂದರೆ ಎನ್. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಇಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/3. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3. ಸೊ
ಎಲ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಕಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಕಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9, ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ರು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಈಗ ಬರಿಬೋದು. ಯಾಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 1, ವೈ ಇಲ್ಲ 0, ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ 1 0 0 ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ 1, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 0, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ 0, ಮಧ್ಯ ಕಾಮ 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 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಫಿಗರ್ ಹಾಕೋಣ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಓ. ನೌ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 0, ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಈಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸು ಝಡ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓ ಆರಿಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ವೈ ನೋಡಿ, ಝೆಡ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಗ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ 90, ಸೊ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಿಂದ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ 90, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90. ಎಕ್ಸಿಂದ ಝಡ್ಗೆ 90, ಸೊ ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ 90, ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಗೂ 90. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೀನ್ಸ್ 0, ಕಾಸ್ 0 1, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0, ಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬಂತು 1 0 0 ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡು ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 1 0 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10th ಒನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಂದ ಝಡ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ಬೀಟಾ, ಇದು ಗಾಮಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ 90 0, ಕಾಸ್ 0 1, ಕಾಸ್ 90 0. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 0, ವೈ ಇದೆ 1, ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ 0, 0, 1, 0 ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ y axis. Next take 11th one, find the direction cosines of z axis. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, z ಇದೆ, x ಇಲ್ಲ 0, y ಇಲ್ಲ 0, z ಇದೆ 1. So these are the direction cosines of z axis. Question number 12, show that the points a b c are collinear. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ವೆಕ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2, 3, -4, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ 1, -2, 3. ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3, 8, -11. These are the given 3 points. We have to calculate these points are collinear. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 1 - 2 -1 -2 -3 -5 3 - into -+4 7. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 - 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2. So 8 + 2 that is 10, -11 -3 -14. These are the direction ratios of BC. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, -1 -5 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿನಾದರೆ 2 10 -14. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ 2 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಮನ್, ಅದು -2 ಬೇಕಾದ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ಬೋದು ನೀವು. -2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 5 ದಟ್ ಈಸ್ 7. ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ -1 -5 7, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 -5 7 ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಬಿ -1 -5 7 ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಸಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ -2 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೀಗ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಈಗ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ 3 points are collinear. Right? ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಇಂದ ಎನ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 -2 -1 -2 -3 -5 3 into -+4 that is 7. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ 3 -1 2. ದೆನ್ -11 -3 -14. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಇವು ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. -2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? ಸೊ -2 ಕಾಮನ್ -1 -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 2 7s 7. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್
ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ -1 -5 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಟೈಮ್ ಆಫ್ -1 -5 7 ಇದೆ. Therefore they are proportional. So B is a common point of both AB and BC. So AC ಎಲ್ಲ BC. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 3 points are collinear.